خبریں ملی 32,000 لوگ ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، جان دے دیں گے، وجود دے دیں گے، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، اولادیں کٹوا لیں گے، جان مال دیں گے، لیکن اہل بیت رسول کا تحفظ کریں گے۔ وہاں سے روانگی کر دی گئی، قاصد کو روانہ کیا گیا۔ قاصد ابھی رستے میں تھا کہ خبر ملی کہ مسلم ابن عقیل وہ 32,000 18 بنے، وہ 18,009 میں رہ گئے، 9 سے آتے ہوئے 4 میں بچے، 4,000 سے آتے ہوئے 300 رہ گئے، 300 سے باقی 30 بچے، 30 سے بھی باقی 3 بچے، اور وہ 3 بھی نہ رہے اور مسلم ابن عقیل کو اکیلے شہید کر دیا گیا۔ حضرات، چودھری لوگ بیٹھے ہیں، ڈیرے دار لوگ، سمجھدار لوگ، محب لوگ اور محافظ لوگ، کسی کے خاندان کو بلا کے تحفظ دے کے، سیکیورٹی دے کے، وعدے کر کے۔ انصار نے محبوب کو بلایا تھا کہ نہیں؟ مکہ میں گئے تھے، 2 جگہیں بیعت کے حوالے سے مشہور ہیں، اور بیعت عقبہ اولی اور ثانیہ تاریخ میں پڑھائی جاتی ہے، نکال دی گئی ہو تو الگ بات ہے۔ یہاں پہ انہوں نے کیا وعدہ کیا تھا کہ جس چیز سے ہم اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت، اپنے پیسے اور اپنے آبرو کی حفاظت کرتے ہیں، محبوب آپ کی حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ کر کے دکھائی کہ نہیں دکھائی؟ دکھائی کہ نہیں دکھائی؟ انصار بنے، وعدے کیے تھے، نبھا دیے، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا جب انہوں نے بولا تھا کہ محبوب ہم قوم موسیٰ کی طرح یہ نہیں کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قائدون، جہاں آپ کا اشارہ ہوگا پسینہ بعد میں گرے گا، ہمارا لہو پہلے ہوگا، حکم کیجئے دریاؤں میں، سمندروں میں گھوڑے ڈال دیں گے۔ حضرات، یہاں بھی یہی سارا کچھ تھا۔ خیر، راستے میں قاصد کی شہادت کی بھی خبر ملتی ہے۔ شاہراہ سے چلتے ہوئے 3 راستے اس وقت بنتے تھے، لیکن انہوں نے وہاں سے عفیف کا راستہ چنتے ہوئے، مختصر میں کرتا ہوں، ریاض اور بریدہ کے درمیان سے راستہ نکل رہا ہے۔ اگر دوسری طرف سے آئے تو وہ مقام عرعر سے، مگر یہ حفر الباطن جہاں آ کر کے 3 ملکوں کی سرحدیں ملتی ہیں، موجودہ اس وقت کویت ہے، ادھر سعودیہ ہے، اور ادھر عراق ہے، اور تھوڑا سا خطہ آگے نکلنے کے بعد، مسافت طے کرنے کے بعد، بصرہ کی وہ چھاؤنی آتی ہے جسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آباد کروایا تھا۔ وہ آگے چل کے ایران کے ساتھ بارڈر پہ ملے، اور یہ راستہ وہاں سے ہوتے ہوئے 2 جگہ ہیں انٹری کی عراق کی طرف، یہاں سے عرعر کے اور حفر الباطن کے درمیان آفا نامی جگہ سے آپ جو ہے وہ عراق کی طرف داخل ہوتے ہیں، اور یہاں سے پہلے نجف آتا ہے، پھر کوفہ آتا ہے، اور کوفہ سے ایک اچھے خاصے فاصلے کے اوپر، اچھے خاصے جیسے آپ کا لاہور، اور پھر اس کے بعد مرید کے ہے یا کاموں کی ہے، اتنے فاصلے کے بعد جا کر کے کربلا آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ابا غریب جہاں جیل بنی تھی اور اس نے شہرت پائی تھی، امریکنز نے بنائی تھی، اس کے بعد رائٹ سائڈ کے اوپر بغداد، اور اس کے بعد پھر آگے وہ خطے اور وہ علاقے کہ جہاں شدید ترین جنگ رہی، فلوجہ کا علاقہ، اور پھر وہاں سے آگے 2-4 ریاستیں اور علاقے اور ضلع کراس کرتے ہوئے آگے چل کر کے شام کا علاقہ شروع ہوتا ہے، اور وہاں سے مدائن، اور اوپر سے ہوتے ہوئے رمادی سے آ کر کے واپس گھوم کر کے پھر شام کے اس علاقے میں جسے ہم آج کل دمشق بولتے ہیں، وہ علاقہ ہے۔ ایک سائڈ یہ، دوسری سائڈ پہ آئیے، مکہ سے 420 کلومیٹر کے سفر پہ مدینہ ہے۔ پہلا جو ہے وہ رخ آپ نے مشرق کی طرف دیکھا مکہ سے، اب شمال کی طرف جو راستہ جا رہا ہے، جس راستے سے جناب حسین مکہ میں آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں سے 600 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر 250 کلومیٹر پہ خیبر، اور پھر 650 کلومیٹر 647 کلومیٹر کے فاصلے پہ تبوک، اور پھر وہاں سے آگے
कई मीलों के फासले पे जाके उर्दन की हदूद शुरू होती, सरहदें शुरू होती। उर्दन का इलाका पूरा क्रॉस किया जाए, उसकी लेफ्ट साइड के ऊपर समंदर की तरफ मौजूदा इसराइल है, मौजूदा इसराइल है, और फिर शाम और ऊपर की तरफ जो है वो लबनान पड़ रहा है, और आगे एक रास्ता तुर्की को निकल गया, और ये शाम जो है बीच में आकर के फिर इसकी सरहदें इराक से एक तरफ मिल जाती हैं। तो ये आप दूसरी साइड देखिए, मक्का से जब हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु रवाना हुए, फौरी तौर पे तेज तरीन घोड़ों को डाक के जरिए दौड़ा दिया जाए। आप सिर्फ जोग्राफिये पे आके नक्शे पे बैठ के, मौजूदा जितने भी हमारे सैटेलाइट के सिस्टम में नहीं थे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। पैदल डाक थी और पैदल से घोड़े थे, और हमारी ये डाक का सिलसिला हमारे स्कूलों कॉलेजों के अंदर आप अक्सर देखते हैं कि डाक दौड़ होती है, एक ने दौड़ना है, दूसरे को पकड़ाना है। फौजी थे, छौनियाँ थी, मंजिलें थी, और घोड़े थे, ताज़ा दम थे, तैयार थे। हजरात इस तरफ और फिर दिमश्क से जो रास्ते आ रहे हैं, और फरात के किनारे से होते हुए जब वो मुख्तलिफ शहरों में दाखिल होता हुआ आके करबला के ऊपर से गुजरता हुआ फिर जो है वो कूफा के पास से गुजरता है, ये सारी मंजिलें इकट्ठी करके इधर से रवानगी डाल के उधर को भेज करके, सिर्फ ये जितने फौरी हुक्म और आर्डर चल रहे होते हैं, ये आर्डर आ गया वैसे कर दो, ये आ गया वैसे कर दो, वो है उसको ऐसे कर दो। हजरात ये कोई बच्चे का मौजूदा खेल नहीं था कि इधर मैसेज किया, उधर पहुंचा, उधर से जवाब आ गया, इधर से व्हाट्सएप हो गया, उधर से माशाल्लाह जो है वो ट्वीट कर दिया गया, अब ऐसे होना है, वैसे, ऐसा कुछ नहीं था। ज़मीनी हकायक थे, फ्लाइटें थी नहीं, जिस कदर थी उसको समझ करके अब आइए ये वाक़या हो गया। जितना बड़ा जुल्म उम्मत मुसलमा के साथ यहाँ लाके मुकाम करबला पे हुआ है, हजरात ठंडे दिल से सुनिएगा ज़रा, जज्बाती होके मैं आंसू भी बहा सकता था और सब कुछ वो मंजर पेश कर सकता था, लेकिन नहीं, मेरे सामने सूरह यूसुफ है, मेरे सामने सूरह यूसुफ है। हसद पैदा होने लगे तो नबी के बेटों में भी हो जाता है, नबूवत के घर में भी हो जाता है, और छोटे फूल पे भी हो जाता है। जनाब यूसुफ के साथ जो मामला हुआ और उसे रास्ते से साफ करने के लिए जितनी मोहब्बतों से अब्बू को मैसेज दिए गए कि अब्बू आपको मसला क्या है, आप हमें अपने भाई के बारे में अमीन क्यों नहीं मानते, किस चीज के डर हैं, क्यों नहीं आपकी जान को सुकून है, भेजिए हमारे साथ, घर में ही रहता है, अम्मा भी नहीं है, अब मसले ही मसले हैं, आप हमारे साथ भेजें, कोई शिकार करे, कोई खेले कूदे, कोई भागे दौड़े, कोई खुश हो, कोई फ्रेश हो। बहरहाल नबूवत के घर के अंदर से बच्चे को ले लिया गया, जंगल में जाकर के जो सलूक किया गया, जैसे मारा गया, जैसे तशद्दुद किया गया, जैसे कुएं में डाला गया, जैसे उसकी कमीज पे खून लगा करके आए थे, तो शाम के वक़्त अब्बू के पास नबूवत और नबी के बच्चे रोते हुए, बाजू सर पे रखे हुए, इशा के वक़्त यबकून, आंसू बह रहे हैं और कह रहे हैं अब्बू हम आपको जो मर्जी बयान करें हम मानने वाले नहीं हैं, वो कुआ ही कुछ ऐसा हो गया। हजरत तारीख लिखती है कि सारे मुलव्वस थे, हर रोने वाला सच्चा नहीं होता, हर आंसू सदाकत बयान नहीं कर रहा होता, और हर नौहा, हर जो है वो रोने वाली आवाज और उठने वाली आवाज और अपनी सफाइयां वो हकीकत पे मबनी नहीं होती। यहां पर भी जो हुआ, तुलैतला एक मुकाम आता है बियाबान, मैं आपको अगर मेरे पास मल्टीमीडिया होता तो मैं दिखाता, इतनी वीरानियां है रास्ते में आज भी, नए दौर के बावजूद भी दिल दहल जाते हैं अपने खानदान को लेके। सैयदना हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़े और याद रहे, कोई थोड़ी उम्र नहीं थी, ये बच्चे नहीं थे, कितनी 57 साल, 57 साल नहीं याद आता तो मैं याद करवा दूं। सैयदा फातिमा की शादी 2 हिजरी में हुई है, अल्लाह ने हसन से नवाजा है,
پھر حسین سے نوازا ہے، اور 11 میں محبوب فوت ہوئے، 61 میں یہ واقعہ ہو رہا ہے، 61 میں سے 11 نکالیے